गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। अनादि अक्षर ब्रह्म प्रमुखोपम प्रमुखोपम नारायण स्वरूप जय गुरुदेव हरे जय गुरुदेव हरे। चल दल चंचल लोचन स्मेरानन मन सिज मोहन पक्ष्मन जय गुरुदेव हरे 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 जय गुरुदेव हरे। करतलहार मनोहर कुमुदोदरे कुंजा फल मधुराधर जय गुरुदेव हरे जय गुरुदेव हरे श्रित जन चंदन चर्चित गुरुलालित गुरुलालित लज्जितानंग शुभांग जय गुरुदेव हरे 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 जय गुरुदेव हरे। हत जन हृदय तमो बल जन मंगले जन मंगले श्रित मुदित मुनि मराल जय गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे अगणित मुनि गुण भूषण जित दूषण दूषण श्री हरि परम धाम जय गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे जय गुरुदेव हरे जय गुरुदेव हरे जय गुरुदेव हरे जय गुरुदेव हरे भंजन मुनि रंग उनकी छवों से दिखूंगी
ब्रह्मणी मात की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नागणेश्वरी मात की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। सदग महादेव हर। सुंदर मंदिर तैयार थયું। माताजीनी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रसंगे त्रिदिनात्मक सुंदर यज्ञ આજે એનો શુભારંભ છે। પવિત્ર ભૂદેવો દ્વારા મંત્રોચ્ચાર અને સુંદર યજ્ઞની શુભ શરૂઆત થાય। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धामधूमथी उजवाई रहे थनार छे। एनी शुभ शरूआतमां भगवानना चरणमां प्रार्थना करीए। माताजी सर्वेનું ध्यान राखे, गामનું रक्षण करे, कारण के आ जगतनी अंदर भगवानना अवतारो होय छे। आखी सृष्टिનું संचालन करनारा भगवान नारायण छे। पण भगवाने अमुक अमुक जवाबदारीओ सौंपेली होय छे। जेम वडाप्रधान होय तो ये काई बधे पहोंची वळे हे ए अमुक अमुक ने बधुं सौंपता होय छे। एम भगवान नारायण एक छे, परमात्मा एक छे, परमेश्वर एक छे। पछी अमुक बधा खाता सौंपेला होय छे। एटले मुख्य देवो छे ब्रह्मा, विष्णु अने महेश छे। बधाने मान्य छे। जो कोई एम के हूँ विष्णु ने मानु शिवजी ने न मानु, ये खोटू छे। कोई एम के हूँ शिवजी ने मानु नारायण ने न मानु, तो ये खोटू छे। अने बे ने मानु ब्रह्माजी ने मानु नहीं, तो ये खोटी बात छे। आ त्रण आज संसारનું संचालन करनारा छे ब्रह्मा, विष्णु अने महेश। पण जगतमां एवुं छे के ब्रह्माजी छे ए सर्जन करनारा छे, विष्णु पालन करे छे अने भगवान शंकर संहारना देव छे। तो वधुमां वधु जो मंदिरो होय तो हशे शिवजीना मंदिरो। कदाच नारायणનું मंदिर कोई गाममां होय के न होय, पण महादेवजीનું तो मंदिर होय ने होय ज। पण विशेष करी ब्रह्माजीना मंदिरो ओछा होय छे, जोवा मळे छे, ओछा मळे छे जोवा। तो ब्रह्माना जे ब्रह्माजी छे एमना गरवारा कोण? ब्रह्माणी माता ने। आ ब्रह्माणी माता अपना गामनी अंदर एमनी प्राण प्रतिष्ठा ज्यारे परमात्मानुं प्रागट्य थाय छे त्यारे शास्त्रों में एवुं लखे छे ब्रह्मा ने ब्रह्माणी, शिव अने इंद्राणी, इंद्र ने इंद्राणी। आवा बधा देवताओ पोताना परिवारनी साथे भगवानना दर्शन करवा आवता होय छे अने विमानमां बेसी अने पुष्पनी वरसाद वरसावता होय छे। तो आजे ब्रह्माणी मातानुं सुंदर मंदिर आपणा गाममां बधानो साथ सहकार अहींया लई अने मंदिर सरस तैयार थयुं छे अने बधाए माताजीना दर्शन करवा आवजो। बराबर, 3 तारीखे प्रतिष्ठा थशे अने माताजी पधारशे तो गामनुं रक्षण करशे अने सुंदर 3 दिवसमां जे कोई हरिभक्तोए, जे कोई गामना भाविक भक्तोए आ माताजीना मंदिरमां जेने तन मन धनथी सेवा करी होय, यज्ञनी अंदर पण तन मन धनथी सेवा करी होय, भोजननी अंदर पण जे कोई हरिभक्तोए सेवा करी होय एनी उपर ब्रह्माजी, ब्रह्माणी माता खूब राजी थाय एवा आशीर्वाद पण आपे अने तन मन धन थी दरेक रीते जेने जेने सेवा करी होय अने कदाच कोई बाकी होय तो पाछा 3 दिवस में लाभ लेजो।
કોક બાકી એ હોય પાછા, એ તો કદાચ કોઈ બાકી રહી ન જાય. પોતાની યથાશક્તિ, એવું નહીં કે આટલું કરવું જ જોઈએ, પણ યથાશક્તિ આપણા ગામની અંદર ગામનો પ્રસંગ છે તો આપણે એમાં ગામનો પ્રસંગ હોય ત્યારે દરેકને એમાં સાથ સહકાર આપવો પડે પોતાની યથાશક્તિએ. તો આવું સુંદર મંદિર, અહીંના બધા યુવાનો, વડીલો બધાય ભાવિક છે અને અહીંયા ગઈકાલે આમંત્રણ આપવા આવ્યા હતા, પત્રિકાએ પણ આવેલી હતી. અહીંના બધા ભાવિક છે અને સુંદર રીતે સાથ સહકારથી આ મંદિર તૈયાર થયું છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે. તો ઠાકોરજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ, માતાજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ, આખા ગામનું રક્ષણ કરજો અને સુખ્યા કરજો અને તન મન ધનથી જે કાંઈ અમે સેવા કરી હોય એ સેવા તમે સ્વીકારજો અને અમારા પરિવારનું સતત સાવધાન અમે રહીએ અને તમારામાં જોડાઈ રહીએ એવી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો. અને અહીંયા બેઠા બેઠા તમામ ગામના દરેક રીતે આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ ત્રિવિધ તાપથી અમારું રક્ષણ કરજો એવી માતાજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વિશેષ કરી અને ખૂબ લાભ લેજો બધાએ, બરોબર? વડીલો, યુવાનો, બહેનો, ભાઈઓ, આપણા ગામનો પ્રસંગ છે એટલે એ ગામની અંદર જે પ્રસંગ આપણા ગામમાં થતો હોય એમાં બધાનો સાથ અને સહકાર રહેલો હોય છે અને એ સાથ અને સહકારથી જ આ કાર્ય થતા હોય છે. અને જેને યુવાનોએ તન મન ધનથી સેવા કરી હોય, દેહથી સેવા કરતા હોય, કોઈ ધનથી સેવા કરતા હોય, કોઈ મનથી પણ સેવા કરતા હોય, કદાચ તન મન ન હોય તો તન અને ધન ન હોય આપી શકીએ અને કદાચ ન આપી શકીએ તો મન તો હોય ને દરેકની પાસે. મનથી તો એવો સંકલ્પ કરવો કે મારી પાસે શરીર સારું નથી, ધન પણ નથી, પણ મન તો છે તો જેને જેને આમાં સેવા કરી બધાનું સારું થાય, તો એ મનની સેવા કહેવાય. નકર જવા દે કે હું જરૂર હતી અહીંયા મંદિર કરવાની, લ્યો આવું બોલે, મનથી આવું બોલે, મનમાં આવા સંકલ્પ કરે તો એ મનની સેવા કહેવાય નહીં. તો તન મન ધનથી સેવા કરી હોય એની ઉપર ઠાકોરજી અને બ્રહ્માણી માતા ખૂબ રાજી થાય. અને આ અહીંયા ઉત્સાહથી આ યુવાનોએ ખૂબ સહકાર આપેલો છે. ભાવ જો અહીં ભાવિક બધા છે. હા, પૈસો ઓછો હતો એ વાત એ ગૌણ વસ્તુ છે, પણ ભાવ છે ને, એ ભાવ કામ કરી જતો હોય છે. અમને અહીંયા સંતોને આવા પવિત્ર ભૂદેવોને ખેંચી લાવતો હોય તો ભાવ ખેંચી લાવશે. બાકી પૈસો હોય પણ ભાવ ના હોય તો કશું કામનું નહીં. હે, અને ભાવ હોય ત્યાં ભગવાને દોડી દોડીને આવતા હોય છે, ભગવાનના ભક્તો દોડી દોડીને આવે છે. તો મેન વસ્તુ ભાવ છે. અને પૃથ્વી ઉપર ભગવાન પણ અહીંયા અવતાર લેતા હોય ને તો ભાવિક ભક્તોને કારણે, પૈસાવાળાને ત્યાં જતા નહીં ઠાકોરજી. ભાવિક હૃદયના ભોળા શુદ્ધ પવિત્ર હોય એના ત્યાં જ ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષો જતા હોય છે. તો વિશેષ કરી અહીંયા ખૂબ લાભ લેજો. અને તારીખ 5/2 મહાસુદી આઠમના દિવસે ગોપાળાનંદ સ્વામીની જન્મતિથિ છે અને એ દિવસે ગોપાલલાલજી મહારાજનો પાટોત્સવ છે. તો તમે બધાને ત્યાં પધારજો, બરોબર? 5 તારીખે તે બધાને ખૂબ ખૂબ આમંત્રણ છે. કદાચ પત્રિકા આવે ન આવે પણ આજે આમંત્રણ બધાને દઈ દીધું છે, બરોબર? તો ખૂબ ખૂબ બોલો બ્રહ્માણી માત કી જય. સ્વામીજીના આશીર્વાદ આપણને બધાને પ્રાપ્ત થયા. હવે આપણા આ મંગલમય કાર્યના યજ્ઞનો આપણે હવે ટૂંક સમયમાં પ્રારંભ કરીશું. દરેક પૂજામાં બેસવા વાળા યજમાનશ્રીઓ એ સત્વરે બધા અહીંયા આવી જાવ એટલે દરેકને આપણે બેસવાની વ્યવસ્થા કરીએ અને આ મંગલમય કાર્યની આપણે શુભ શરૂઆત કરીએ. બોલો શ્રી બ્રહ્માણી માત કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે હર
મિત્રો યજ્ઞ મંડપમાં આવી જાય, થોડી સેવા કરી લે. 2-4 સ્વયંસેવક મિત્રો, યુવા મિત્રો, યજ્ઞના ફરતી જે ગાદલા નાખેલા છે, ગાદલા પર પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. ખસેડશો નહીં. ઈંટની જે પાડી કરેલી છે એને બિલકુલ નજીક કરી દેજો. વગેરે પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા થઈ જાય. 4-5 સ્વયંસેવક મિત્રો અહીં આવી જજો જ્યાં હોય ત્યાંથી. જમીન ઉપર હાથ ધોઈ દેવાના. ગોવિંદ પર ચડાવો ને એટલે આપણા જે વાળ છે, આપણા હાડકા છે, એટલે એ જે પવિત્ર વસ્તુ છે એને પાછી આપણે જાતે અપવિત્ર કરીએ છીએ. એટલે આચમા દેવી ગાયત્રી છંદઃ ભૂરાદિ સપ્તવ્યારુતિના ક્રમેણ કર્મારંભે પ્રાણાયામે વા જપે વિનિયોગઃ. જે જલ છે તમારી ઉપરની જે થાળી છે એની અંદર આપણે આપણા મંગલમય કાર્યની શુભ શરૂઆત કરીશું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
તિલક કરી આપશે. સામ સામે ચાલુ કરી દો ને જે સિંગલ હોય એમને જાતે કરી દેવાનું. હા, ઓમ સ્વસ્તે સ્વેહા વિનાશાખ્યા ધર્મ કલ્યાણ વૃદ્ધિદા વિનાયક પ્રિયાનેત્ય ભાગ્ય સ્વસ્તે ભ્રુવંતુ નઃ. નારદાધ્યાઋષિગણા વિચાન્તે ચ તપોધના યજમાનસ્ય આશીર્વાદ પરાયણઃ. હાથ ઊંચી દેવાના. હવે જો તમને નારાજણી આપવામાં આવેલી છે, ડાબા હાથે બાંધવાની. આ ખાસ ખ્યાલ રાખજો ભાઈ. કુણાલભાઈ, જે સિંગલ યજમાનો છે એમને આપણા બ્રાહ્મણ દ્વારા નારાજણી બાંધી આપજો. હેન બંધો બલિ રાજા દાનવિંદરો મહાબલ વેદવામપિવદનામે રક્ષે માચલમાચલ. વર્ણમ ચૈવ સ્વસ્તિ પુણ્યા ઇતિ કંકણ બંધનમ. ત્યાર પછી દરેક લક્ષ્મી અને નારાયણે જમણા હાથની હથેળીમાં ફૂલની પાંખડી લેવાની અને 2 દાણા ચોખા લેવાના. આપણે ભગવાન ગણપતિ દાદા, કુળદેવી માતાજી અને માં જગદંબા બ્રહ્માણી માતાજીને પણ આપણે નમસ્કાર કરીશું. આપણું જે મેન મુખ્ય સ્થાન છે, તમારા માતા પિતાને વંદન કરવાના. ઓ માતા પિતરો ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. તમે મન વચન કર્મથી જેમને ગુરુભ્યો નમઃ. પરાંતર ગુરુભ્યો નમઃ. ગુરુભક્તયે નમઃ. તમારા સમગ્ર પહાડા ગામના આમંત્રણને માન આપી પધારેલા આપણે આજે કર્મ કરવા માટે બેઠા છીએ. તો કર્મના પ્રધાન દેવ કોણ? તમા જગદંબા બ્રહ્માણી જગદંબિકા રાજરાજેશ્વરી પરામા નવ દુર્ગા પરાભટ્ટા. દરેક યજમાનોએ બોલવાનું પુણ્યમ. આ જેટલા આપણે કેટલા યજમાન હાકે નાકે જો ઝઘડો તો થયો છે ને કોઈને કોઈના હાથે આજુબાજુમાં બહાર ગમે ત્યાં કોઈને ઝઘડો થયો હોય તો એ વખતે આપણા બધાનો અવાજ કેટલો ઊંચો હોય છે. અહીંયા આપણો પેલો ઘર હોય ને અહીંયા જો ઝઘડો થયો હોય અવાજ નીકળી જાય આપણાથી, કે જેને જણાવવાનું નથી એ પણ આપણે બધા જણાવીએ છીએ. તો અત્યારે તો તમને તમારી પાસે જે કંઈ બોલાવીએ છે ને એ આપણે માં જગદંબાને સુધી આપણો અવાજ પહોંચાડવાનો છે. કારણ કે એમની પાસે આપણે કંઈક અપેક્ષા, કંઈક માગણી લઈને આપણે બેઠા છીએ. એટલા માટે હું તમારી પાસે આ બધું બોલાવું છું. અને આ જે કંઈ અમે બોલાવીએ છીએ ને જઈ રહ્યા છે એનો સંકલ્પ માં જગદંબાની સાક્ષી આપણે કરવો પડે. હવે તમે 25 યજમાન તો આ એક પ્રતિષ્ઠા જેવી કરીએ છીએ ને એવી 25 પ્રતિષ્ઠાઓ કરવી પડે. કેટલી? જેટલા યજમાનો બેઠા છે નથી. એટલે આપણા કર્મનો પ્રધાન સંકલ્પ આપણે એક જ, એટલે આપણા જે મુખ્ય યજમાન જે પ્રતિનિધિત્વ કરીશું બધાએ 2 હાથ જોડી વંદન કરી રાખવાના. જલમાદાય ઓમ એદમ વિષ્ણુર્વે જગરામે ત્રિધાનિદ જન્ય પુણ્ય ફલ પ્રાપ્તિ અર્થમ મે નગરે દેશે ચ વસતા સર્વેષાં ભક્તજનાનામ નંબરનો આપણે સંકલ્પ કરી રહ્યા છીએ. તત્રાદો નિર્વિઘ્નતા સિદ્ધિરથમ વિગ્રક્ષણમ કલશાર્ચનમ દીપપૂજનમ સૂર્યપૂજનમ શંખઘંટાદ્યર્ચન સહિત ગણપતિ પૂજનમ સ્વસ્તિ પુણ્યાવાચનમ માતૃકાસ્મન પૂજનમ મા વૈશ્વદેવ. જલ છોડી દેવાનું, ચમચી પાછી વાટકીમાં મૂકી દેવાની. તમારા પછી અમારું છે પણ પછી એ કોનું છે આપણને ખબર નથી. એટલે પૃથ્વી માતાને પણ આપણે એવી પ્રાર્થના કરવાની કે હે પૃથ્વી માતા, હું આ યજ્ઞ કાર્ય કરવા માટે બેઠો છું. એક એક ફૂલની પાંખડી લેવાની. ત્યાર પછી ડાબા હાથની હથેળીમાં 2 દાણા ચોખા લેવાના. લક્ષ્મી અને નારાયણ આપણી ટોટલ 10 દિશાઓ છે. પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઈશાન. તમામ ભાવિક ભક્તોને આમંત્રિત મહેમાનોને કોઈ પણ વિઘ્ન ન આવે એવું આપ અમારો
રક્ષણ કરજો. ઓમ અપસર્વતયે ભૂતે વિષાદ સર્વતો શામ વિરોધેના પૂજા કર્મ સમારભે. એ ચોખા છે તે મારા જમણા હાથમાં લઈ લો, જમણા હાથમાં લઈ લો. હા, હાથ આ રીતે ખુલ્લો દેખશો. વિકેરિયા. હવે નારાયણને ડાબા પગ મેળી છે. ઓમ તત્વાજાય બ્રહ્માણો પરોડે હવો ત્યોરષભો સમાન આયો પ્રમોખે. હાથને વિરાજી અંકુશ મુદ્રા કરી આપો. ઓમ ક્રોમિત અંકુશ મુદ્રિયા સૂર્યમંડલાન. જમણા હાથે કરવાની ક્રોમિત અંકુશ મુદ્રિયા સૂર્યમંડલાન સર્વાન તીર્થાના વાહ્ય. 8 વખત બધાએ બોલી જવાનો. જગન્નસ્ય દેવામૃત. ઉપર ઉપર પૂર્વ દિશા સામે એટલે ઉપરના ભાગમાં. ભાઈ પેલી બાજુ બતાવજો કલશ. આ બાજુ. હા. પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ. સમાચાર કરવાનો. દક્ષિણે યજુર્વેદાય યજુર્વેદા પૂજયામે. પશ્ચિમ દિશાની અંદર આપણો સામવેદ રહેલો છે. અહીંયાથી સામવેદનો મંત્ર બોલાશે. ઓમ અગ્ન આયા. પશ્ચિમ દિશામાં ચાલુ કરવાનો. પશ્ચિમે સામવેદાય નમઃ. વેદા પૂજયામે. ઉત્તર શન્માદેવેર વિટ્ટ આપો ભવન્તુ પીતયે. ઉત્તર દિશામાં ચાલુ કરવાનો. ઉત્તરે અથર્વવેદાય નમઃ. વેદા પૂજયામે. જેના પાવક ચક્ષસા તીર્થો બતાવે છે. બધા તીર્થોમાં જઈ ત્યાંથી ગંગાજળ લાવવું પડે વાસ્તે ગાસ્તે, અને એ ગંગાજળ વડે આપણે ભગવાનની પૂજા કરી શકીએ. હવે એટલે મુદ્રાઓ દ્વારા અંકુશ મુદ્રાથી આપણે ભગવાન સૂર્યનારાયણને કીધું કે સૂર્યનારાયણ ભગવાન આપ સમગ્ર જગતમાં વ્યાપ્ત છો. આપના કિરણો થકી એ જે કંઈ જલ છે અમારા કલશમાં પધરાવો, જેથી કરીને અમે ભગવાનની પૂજા કરી શકીએ. ભગીરથ રાજાની પાસે અઢળક સંપત્તિ હતી. એમના પિતૃઓ એમના વડવા માટે તૈયાર છું. ત્યારે ભગીરથ રાજાએ કીધું કે ભગવાન આપની કૃપાથી મારી પાસે બધું જ છે, પણ મારા વડવાઓ મારા પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ કાર્ય થયું નથી. એ શ્રાદ્ધ કાર્ય કરવા માટે ગંગા નદીનો ધોધ તમે સ્વર્ગલોકમાંથી આવે. અને છેલ્લા શબ્દોમાં એટલા સુધી પણ કીધું કે તમારી આ જે લાંબી જટા છે પણ તમારી કોઈ કામની નથી. ગંગા માતાજીને યાદ કરવાના. માં ગંગા
સમર્પયામિ દરેક નારાયણે ચમચી ભરીને જલ રાખવાનું અને બસ હવે બધાએ ઊભા થવાનું છે આપણે બહાર ચા આવી ગઈ છે ચા પી ફ્રેશ થઈ અને પાછા જે સમય જ્યારે આપવાનું હોય ત્યારે આપવું પડે ને ખાલી ગૌવાઈ આવી ખેતરમાં અને ઘરે આવીને સૂઈ જઈએ અને જ્યારે લેવાના હોય એ વખતે થ્રેસર ને ટ્રેક્ટરો બધું લઈને પહોંચી જઈએ ત્યાં તેમાંથી આપણને શું પ્રાપ્ત થાય दक्षिणदपटु भैरवाय नमः प्रार्थना पर नमस्कार समर्पयामि ओम त्र्यंबकाय सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षे अमामृता ओम समुद्र शिवापकयाग्ने परिव्ययामसि पावको अस्मभ्यो शिवो भवा हिमशित्वा जरायुणाग्ने परिव्ययामसि पावको अस्मभ्यो शिवो भवा ओम शिवाय मृतो परिहस्तं निधाय ओम आम ह्रीं क्लीं यं ह्रीं क्लीं
खं तं हं तहोमं ह्रीं त्वमातां तवेदां मूर्तिना प्राणाः खं तं हं तहोमं ह्रीं त्वमातां तवेदां मूर्तिना सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मन त्वक्चक्षुश्रोत्र जिह्वाग्राणि पाणिपादपायुपस्थानि अहिवगत्या सुखं चिरतिष्ठन्तु स्वाहा गर्भाधानसिद्ध्यर्थम्मा पञ्चदश संस्काराः ओम श्रियै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु श्रियै प्राणाक्षरन्ति च अस्यै देवत्वमर्चायै भामहे स्वयमेव बराबर स्वयमेव हाँ હવે જુઓ લક્ષ્મીજી કોને કોને પહેલા હાર પહેરાવ્યો તો એ યાદ રાખવાનું યાદ છે ને બધાને લક્ષ્મીજી નારાયણને પહેરાવ્યો તો પહેલા કે નારાયણને પહેલા લક્ષ્મીજીને પહેરાવ્યો તો ભાઈ બધું મને કહેજો જેને ખ્યાલ હોય એને કોને પહેરાવ્યો તો પહેલા હાર હા રાજા હોય છે કયા રાજા તો વર રાજા બીજા દિવસ કોઈ કહે છે ને કે વર રાજા આયા એમ હા બીજા દિવસથી તો પછી બધા નામકરણ થઈ જતા હોય સાસુ સસરાએ તમારા પગ ધોયા હતા હા બાકી બીજા દિવસમાં કોઈના કોઈએ પગ ધોયા કોઈના સાસુ સસરાએ અને તમારા કરતા પણ એ મોટા છે તમારા સાસુ સસરા છે પણ એ દિવસે પ્રવેશ કર્યો એટલે ભગવાન સ્વરૂપે તમારું ત્યાં પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું હા એટલે એ દિવસે ત્યાં તમારું સ્વાગત કર્યું હતું અને ત્યાં ચોરીમાં એકબીજાને સામ સામે હાર પહેરાવી લક્ષ્મીજી નારાયણનું સ્વાગત કર્યું હતું અને નારાયણે લક્ષ્મીજીનું સ્વાગત કર્યું હતું એટલે એ પ્રમાણે સામ સામે બધાએ થઈ જવાનું બરોબર અને દરેક લક્ષ્મીજીએ પોતાના નારાયણને હાર પહેરાવવાનો અને ત્યાર પછી નારાયણ એ લક્ષ્મીજીને હાર અર્પણ કરશે બડી સચ્ચાઈ સે પ્રેમ મે ફોટોગ્રાફી તરફ પણ ધ્યાન રાખજો ફોટોગ્રાફી થઈ રહી છે ત્યાં પણ ધ્યાન રાખજો એટલે બધાની ફોટોગ્રાફી થઈ જાય આજ જીનકા कोई हार हीरो करे फूलों की जयमाला हार हीरो बोलो श्री लक्ष्मी बस आ बाजू यजमानो बता बेसी जाओ मारी आगळ वाला यजमानो हाँ हाँ હવે જો બધાના ચહેરા બદલાઈ ગયા ને હા ચા પીને બેઠા હતા તો એ બધા ઠંડા ઠંડા બેઠા હતા પણ હાર જેવો પહેરાયો બધા કેવો પાણી આપી પછી ચા નાસ્તો બરોબર પણ એનાથી પહેલા કઈ હોય તો ચાલે આવનાર મહેમાનને શું લાગે કે ભાઈ આપણે એમ નાતે ગયા એમને ચા પાણી નાસ્તો બધું જ કરાવી પણ આવકાર તો એમને આપણે આપવો પડે બરોબર એટલે ભગવાન આપણા ત્યાં આવે તાવત પૂજા કરે આવે તાવત સ્વસ્તિનો ભવામ્ય ત્યાર પછી શું આપો આવકાર આપી દીધો ચલો હવે થઈ ગયું આવે તો આપણે કેવી ચાદર બિછાઈ દઈએ ઘરે એમાંય પાછું જો ભાઈ કેવું કોઈ આવતું હોય તો જૂની ચાદરો નીકળી જાય ત્યાં નવી ચાદરો લાગી જાય હા તો આજે તો વેવાઈ આવવાના છે એટલે જૂની ચાદર ચાલે નહીં નવી પાથરી દો એટલે ભગવાન પણ આજે આપણા મંડપમાં આવે છે આપણા ગામની અંદર નથી અને ઘણી વખત ક્ષમતા હોય પણ આપણે લાવવા માટે તૈયાર નથી અમે કોઈ પણ સાહિત્ય મારી આગળ આવે ને અને અમે એનું પેકિંગ ખોલીએ એટલે અમને ખબર પડી જાય કે યજમાનની શ્રદ્ધા ભક્તિ અને ભાવ કેવો ચમચી ભરીને જલ નાખવાનું સંકુટે સાપે તમવરા કનક સંકુટે સાપે તમવરા હરસલો રૂહા કાગે તમયા હરસલો રૂહા હરજ્ય મોત્તમા કરી દો આપણે પીવા માટે જલ અર્પણ કરી રહ્યા છીએ એવો આપણે ભાવ કરી આપીશું
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः परिग्रहांचामे माधुजामे सतिजामे सापे दिशामे दृष्टिजामे वृष्टिजामे धैर्यांचामे औदिर्यांचामे सर्वे कल्पांताम ये पंचामृत भगवान ने अर्पण करी दीवानो ओम पूर्व स्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पहले पंचामृत स्नान समर्पयामि ये पंचामृत वाली जे चमची जी पाછી વાટકીમાં મૂકી દેવાની હવે લક્ષ્મીજીએ 2 ચમચી ભરીને જલ ચડાવી દેવાનું શુદ્ધોદકસ્નાનાં સમર્પયામિ શુદ્ધોદકસ્નાનાં બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરવાના ઓમ સર્વ વિઘ્ન વિનાશાય સર્વ કલ્યાણ હેતવે પાર્વતી પ્રિય પુત્રાય ગણેશાય ગણેશાંબિકે પ્રિયતામ ચમચી મૂકી દેવાની હવે ભગવાન ઉપર જે ફૂલ ચડાવ્યું છે લઈ લેવાનું ભગવાન ઉપર ચડાવેલું ફૂલ લઈ લેવાનું બંને આંખે લગાડવાનું સૂંઘવાનું અને થાળીની બહાર મૂકી દેવાનું નીચે જમીન ઉપર ઉત્તરે નિર્માલ્યમ સૃજ્ય બસ હવે गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया 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 विनायक मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया विनायक मोरिया मंगल मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणेश
ઓમ જ્ઞાનાય ઓમ દાનાય ઓમ સમાનાય એક ચમચી ભરીને જલ છોડી માંડીશું. ઓમ પ્રાણાય ઓમ અપાનાય ઓમ જ્ઞાનાય પ્રાણાય 4 ચમચી ભરીને જલ છોડવાનું. ઉત્તરાપોષણમ સમર્પયા. સુખ કરતા દુઃખ હરતા વાર્તા વિઘ્નાચે પ્રભુ વાર્તા વિઘ્નાચે પુરવે પુરવે સુખ
ચલો હવે એક ચમચી જલ બસ આરતી નીચે મૂકી બે હાથે તમે જાતે આરતી લઈ લો. આત્મ કલ્યાણાર્થે સ્વચક્ષુર નેત્રભિ આરતી લીધા પછી હાથ ધોઈ દેવાના. એકાદ બે છાંટા અંદર પડી જાય તો શું થાય? પછી આપણે એમ કહીએ સોરી, ભૂલ થઈ ગઈ, તો ચાલશે? હા, એટલે આપણે હાથ ધોઈએ ને, અને હાથ ધોયા પછી તમે હાથ ખંખેરો તરત કરતા જ ચમચી પાછી વાટકીમાં મૂકી દેવાની. બે હાથ જોડી ભગવાન આપના કુળદેવી માતાજીને નમસ્કાર કરવાના. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય રાખવાના. બંને હાથ ખુલ્લા રાખો. ખોબો ધરીએ ને આપણે એ રીતે. ખોબો કઈ રીતે ધરીએ? હા, અને મંડપકરણના જે દેવતાઓ છે એ દરેક દેવતાઓને આપણે નમસ્કાર કરવાના. નંદને નલિની મૈત્રા ઉમા ચ પશુવર્ધને અગ્નયાદે ક્રમે કરણ દેવતાભ્યો નમઃ. ગંધાક્ષર ભગવાને સમર્પણ પાર્વતે પતયે હર હર મહાદેવ. બસ હવે ભૂખ લાગી હોય ફરાર કરવું હોય હરે